कौंसल जो एंटर किया असीं कसम पाई सी भी भ्रष्टाचार मुक्त नगर कौंसल देवांगे, पर सानू बड़े नमोशी नाल कहना पै रहा भी नगर कौंसल नकोदर जिहड़ी आ साडा 1 साल पूरा होने ते भी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकी। 1.5 साल पहला एक नगर कौंसल नकोदर की दुकान जिहड़ी किराए ते दित्ती गई सी, बकायदा उहदी बोली नगर कौंसल नकोदर तीसरे महीने 2020 की गई सी। तुसीं कहोगे ये तां सधारण गल आ, बोली तो नगर कौंसल ही हुंदी आ, पर वो बोली देने वाला बंदा कौन सी इसकी जानकारी तुहानूं दे रहे हैं भी जिहड़ा बोली दे रहा उत्थे बंदा जिहड़े हल्फीया बयान जिहने दिता उस दुकान वास्ते वो बंदा आप उत्थे मौजूद ही नहीं सी और उहदे नां ते वो बोली टुटदी आ। बोली टुटन तो बाद उहदा कब्जा किने लिया, वो दुकान किने चलाई, एक बहुत वड्डा जांच दा विषय है कि वो बंदा फौरन बैठा होवे और बोली दुकान दी होई होवे उस बंदे नाल टुट गई होवे और वो बोली जिहड़ा बंदा अज तो वो बोली देने वाले आस्ट्रेलिया बैठा वा उहदे नां ते वो बोली किद्दां टुट सकदी है। जदों दुकान दी बोली टुटी, बोली टुटन तो बाद एक हल्फीया बयान देना हुंदा बंदे ने भी ये दुकान मेरे नां दी बोली टुट गई आ, वो हल्फीया बयान भी उत्थे दाखल हो जांदा वा, उस तो बाद वो बंदे नूं कब्जा मिल जांदा वा, वो दुकान लगभग 4 महीने खुली रहिंदी आ। ये किस तरह हो गया कि साडे प्रशासनिक अधिकारी जिहड़े आ साडे मानयोग नगर कौंसल ईओ उस टाइम सीगे कि उन्होंने पता नहीं भी ये बोली कौन ले रहा, किस दिन टुट रही है, कौन हल्फीया बयान दे रहा। एक बहुत वड्डा प्रश्न है, ये बहुत वड्डा स्कैंडल, बहुत वड्डा घपला नगर कौंसल नकोदर च होया। मैं नहीं कह रहा, ये नगर कौंसल के ईओ साहब कह रहे अपनी रिपोर्ट दे विच भी उस वेले जो बोली हुई आ नगर कौंसल के प्रधान साहब उस बोली दे विच बैठे, एक मौजूदा काउंसलर उस बोली दे विच बैठा, डिप्टी डायरैक्टर ऑफिस तो आया बंदा एक उत्थे विच बैठा, रेंट क्लर्क विच बैठा, ते उन्हां नूं बंदियां दी पछाण नहीं भी है। बंदा 4 बंदे टोटल शामिल होए जिस चों 3 बंदे नकोदर ते एक बंदा वो जिहदे नां ते बोली टुटी आ। नगर कौंसल तो हार्डली 20 मीटर दूरी ते आ। ਲੱਖਾਂ रुपए का करप्शन, ਲੱਖਾਂ रुपए का घोटाला ये नगर कौंसल च होया, पर इसकी जांच जिहड़ी आ वो अज भी अधूरी आ। बहुत ही ज़्यादा शर्म की गल आ पूरे हाउस वास्ते भी एडा वड्डा घोटाला नगर कौंसल नकोदर च होया होवे और हाउस नूं पता ही ना होवे। इस संबंधी एक कंप्लेंट 2021 5वें महीने भी हुई आ। 2 महीने साडे मानयोग ईओ साहब क्यों खामोश रहे, क्यों चुप रहे? ये बड़ा वड्डा दाल काली नहीं, सारी दाल ही काली आ। ये दुख दे नाल कहना पै रहा है कि जिन्ने भी कबलियां वाले काम है वो ईओ साहब साडी हाउस दे विच कोई भी मुद्दा नहीं लैके आउंदे। 16/7 नूं जदों इस दी बोली दी कंप्लेंट करने वाला बंदा जदों बाहर आके उस बंदे ने कहा कि मेरे नाम ते बोली टुटी, मैं तो है ही नहीं सी, तां यह मुद्दा शहर दे विच चर्चा का विषय बनिया कि साडे ईओ साहब की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि अपने हाउस दे विच गल ही होंदी जावे, कि साडे नगर कौंसल के प्रधान नूं नहीं है पता कि मैं एडा वड्डा जिहड़ा मुद्दा है शहर दे विच, शहर की प्रॉपर्टी बिक गई है तो शहर वाला इंसान इत्थे जिहदे नाम ते बिकी है वो इत्थे है ही नहीं, तो मैं अपनी कौंसल के साथियों नूं दसां कि साडे रिस्पैक्टेड ईओ साहब गुनाहगार आ। तो उन्हां दे नाल मैं ये गल कहांगा कि बिल्कुल इहदे विच मैनूं कोई गरेज नहीं कहण दे विच कि साडे प्रेजेंट जिहड़े साडे प्रधान जी आ वो भी पूरे गुनाहगार ने, उन्हां नूं भी पूरा हक वा कि अपनी शहर दे विच कोई भी गलत काम हो रहा, कोई भी धोखाधड़ी हो रही है उस नूं हाउस दे विच लिआंदा जावे। देर तक साडी धर्म 5 साल आ, अव्वल तां असीं 5 साल नूं एज ए काउंसलर कहंदे आ, लेकिन जे साडे विच शहर दे वास्ते कुछ करन दा जज्बा है, शहर दे विच कोई गलत काम हो रहा है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਹੀ ਚੱਕਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। लेकिन मैं प्रधान जी तुहानूं एक गल इस मीडिया के राही एक गल कहना चाहांगा कि एक दिन इहो जिहा आ जाएगा जिस तरह तुसीं मूक दर्शक बन के इस शहर दीयां कबलियां नूं इग्नोर कर रहे हो, तुसीं कौंसल के दफ्तर दे विच जाना है तो तुहानूं पिछों आवाज़ पै जानी है कि प्रधान जी
ਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਓ, ਇਹ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਵੇਚ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਗੌਰਵ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਤੇ ਜੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਹੇਮੰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਸਮ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਬਈ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ 2020 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਆ, ਬੋਲੀ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਲਫੀਆ ਬੈਨ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ। ਬੋਲੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਹੋਈ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੌਰਨ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੋਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਟੁੱਟੀ, ਬੋਲੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਈਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਆ, ਕੌਣ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਪਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੂੰਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਂਟੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕੌਣ ਬੋਲੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਉਹਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਰੈਂਟ ਕਲਰਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ। 4 ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਹਾਰਡਲੀ 20 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਆ। ਅਧੂਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, 1 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਭਗ। ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ 2021 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੇਮੰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਫੀਸ਼ਲੀ ਕਹ ਲਈਏ 7 ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਈਓ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਕੋਈ ਹੋਵੇ ABC, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ। ਈਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜੋ ਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਦੁਕਾਨ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਇਸ ਟਰਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਦਾ ਜੀ 2020 ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਰਾਜ ਟਾਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਆ? ਹਾਂ, ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦਰਜ ਕਰਾਈ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2021 'ਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਘਟਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਟਾਫਟ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਭੇਜਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਐਸਡੀਐਮ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਆਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ 2021 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਲ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਨਕੋਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਾਰਡਲੀ 20 ਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ? ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਆ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹਲਵਾਈ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ 4 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਹਲਵਾਈ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਆਫਟਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਜੋ ਟਰਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ 36 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ 36 ਮਹੀਨੇ ਰੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਅੱਧਾ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਰੈਂਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਵੀ ਉਹ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ABCD ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੁਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਪਾਲੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ EMPLOYEE ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਈ ਸੀ ਨਕੋਦਰ ਦੇ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ EMPLOYEE ਯੂਨੀਅਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 17 'ਚ, ਬਈ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ EMPLOYEE ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ EMPLOYEE ਯੂਨੀਅਨ ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਹਨੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ? ਦੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਹੈ ਜੀ? EMPLOYEE ਯੂਨੀਅਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ, EMPLOYEE ਯੂਨੀਅਨ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ EMPLOYEE ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਈਓ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਘਪਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਘੱਟੋ? ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰੀ 3500 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਔਰ 4000 ਤੇ ਬੋਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀ ਲੈਣ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਗੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਇਹ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਔਰ 4000 ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਗਏ, ਚੌਥਾ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ? ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੁਕਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜਦ ਬੰਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਲਿਆ?
ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਉਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਚੁਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਹੇਮੰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਔਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਬੜੇ ਹੀ ਕਾਬਲ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ MLA ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ, ਚਾਹੇ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਪੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਬਲੈਟ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਰੇਟ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੱਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹਾਊਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ? ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਈਓ ਸਾਬਤ ਕਰੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਊਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਕਸਮ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਘਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੇਮੰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋ ਪਾਉਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਲੈਟ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਈਓ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜੀ? ਮੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਈਓ ਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਨਕੋਦਰ। ਜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਦਲੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਆ ਗਏ। ਹੇਮੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਗੌਰਵ ਜੈਨ ਜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਏਕਤਾ ਜੈਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਪਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ 13/5/21 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ 16/7 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਟੁੱਟੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਕੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਗੱਲ
ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੋਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਟਰਮ 5 ਸਾਲ ਆ, ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਹੀ ਚੱਕਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 13/5/21 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16/7/21 ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਲਿਖਤ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਿਰਫ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਂਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? 17 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਓ, ਇਹ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਵੇਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਖਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਗੌਰਵ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਤੇ ਜੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹਾਊਸ ਲਿਆਓ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਬਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਹੀ ਕਿ ਗਲਤ ਆ? ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਈਓ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਈਓ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸੇ ਜੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਹਲਵਾਈ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਜੀ ਉਹ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਆ ਖੁੱਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੌਰਵ ਜੈਨ ਜਾਂ ਹੇਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਤੱਥ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੱਥ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਕਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾਟ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਈਓ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਨੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਬੋਲੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੇਪਰੋਸ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹਲੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜੀ, ਚੱਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਟੋਨੀ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਕਦਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਜਨਤਾ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਹੀ ਚੱਕਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਚਾਹੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਸੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ 15 ਵਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਈਓ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜੀ? ਇਹ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਜੀ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਕਲਰਕ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਬੰਦੇ ਜਾਣ, ਚੌਥਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਲਈ ਆ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ? ਇੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੌਣ ਆ? ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਡੀਐਮ, ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ, ਸਾਡੀ ਹਲਕਾ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਜਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਦੇਊਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇਊਗੀ। ਖੰਬੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਭਖਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਭੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਖੰਭਾ 15 ਫੁੱਟ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਤੇ 15 ਫੁੱਟ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਜਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੂਗੀ ਜੀ, ਵਾਜਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਨਣਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ।